सत श्री अकाल, मैं हां दीपिका खोसला ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। नजर पाउने आ अज दीआं खबरां उत्ते। अमरीका की चेतावनी तो बाद भी ईरान ने इजराइल उत्ते हमला बोल दिता। ईरान ने इजराइल उत्ते सैकड़े मिसाइलां दाखीआं। अमरीका ने इस हमले की पहला ही चेतावनी दी सी ते कहा सी कि जेकर ईरान हमले करता है तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने पैणगे। उधर अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दस्सिया कि उन्होंने उप राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के नाल बैठक की है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए दस्सिया कि ईरान वालों मिसाइलां दागण तो बाद राष्ट्रपति बाइडन ने अमरीकी फौज नूं उन्हां नूं नष्ट करन दा आदेश दिता है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि उन्होंने उप राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के नाल बैठक की थी। इस दौरान ईरान के इजराइल उत्ते संभावित मिसाइल हमले और अमरीका की मदद नाल इजराइल की सुरक्षा के उपावां उत्ते चर्चा की गई। नाल ही अमरीकी लोगों की सुरक्षा नूं भी यकीनी बनाया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करके कहा कि ईरान वालों मिसाइलां दागे जाने तो बाद राष्ट्रपति ने अमरीकी फौज नूं उन्हां नूं नष्ट करने का हुक्म दिता है। अमरीका ने इस खेतर विच अपनी फौजी मौजूदगी वधा दी है ते 13 अप्रैल नूं इजराइल उत्ते पिछले ईरानी हमले दौरान मिसाइलां नूं डेगण विच भी मुख भूमिका निभाई सी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमरीकिया नूं कहा कि जदों भारत अपने अंदरूनी मामलिਆਂ उत्ते उन्हां दीआं टिप्पणियां उत्ते प्रतिक्रिया दिंदा है तां उन्हां नूं बुरा नहीं मनना चाहिदा। जयशंकर ने अमरीका दे चोटी दे थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस च पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि जेकर तुसी दो देशों के दो सरकारों के पद्धर उत्ते नज़र मारो तो सानू लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र का आपसी सन्मान होना जरूरी है। अजिहा नहीं हो सकता कि एक लोकतंत्र नूं दूजे उत्ते टिप्पणी करने का अधिकार होवे अते यह विश्व पद्धर उत्ते लोकतंत्र नूं उत्साहित करने का हिस्सा है। पर जदों दूसरे अजिहा करते हैं तो यह विदेशी दखलअंदाजी बन जाता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि विदेशी दखल अंदाजी ही है, भावें एक कोई भी करे अते किते भी होवे। इसलिए ये एक मुश्किल खेतर है अते मेरा निजी विचार है कि जिसनूं मैं बहुत सारे लोकां नाल साझा कीता है। तुहानूं टिप्पणी करन दा पूरा अधिकार है, पर मैनूं तुहाडी टिप्पणी उत्ते टिप्पणी करन दा पूरा अधिकार है। इसलिए जदों मैं अजिहा करदा हां तां बुरा नहीं मनना चाहिदा। विदेश मंत्री ने कहा कि अमरीका अते भारत दुनिया के उन्हां प्रमुख देशों विचों हन जिन्हां कोल लोकतंत्री शासन प्रणालियां हन। इत्थे अमरीका विच साडे लोकतंत्र विच कई मुद्दिआं उत्ते बहस हुंदी है, पर कई बार अमरीका के नेता भारत के लोकतंत्र बारे टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत विश्वकरनी हो गई है और इस दे नतीजे वजों किसी भी देश की राजनीति जरूरी नहीं कि उस देश दीआं राष्ट्रीय सीमावां दे अंदर ही रहे। हाल ही में एक सिख आगू ने पंजाब लई मुफ्त निवेश जोन की स्थापना की मांग की है ताजो सूबे में आर्थिक विकास नूं बढ़ावा मिल सके अते उद्योगिक अते वपारक गतिविधियां नूं उत्साहित किया जा सके। इस तो इलावा उन्होंने आनंदपुर साहिब विखे मिलिटरी अकैडमी स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। सिक्स ऑफ अमेरिका के चेयरमैन जसदीप सिंह जस्सी ने कहा कि पंजाब भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जेकर पंजाब खुशहाल हुंदा है तो भारत खुशहाल होवेगा, पर इसके उल्ट बदकिस्मती नाल पंजाब 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ पंजाब के नौजवान गैर कानूनी ढंग नाल अमरीका ते कैनेडा जाने लई वड्डी मात्रा विच पैसा खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के नौजवानों नूं पंजाब विच ही कारोबार के मौके दिते जाने चाहिए ने। जस्सी ने कहा कि हाल ही विच एक सिख वफद समेत न्यूयॉर्क विच प्रधानमंत्री नाल मुलाकात की गई सी। सिख भाईचारे की भलाई अते तरक्की लई कीते काम लई उन्हां दा धन्नवाद भी किया गया। जसदीप जस्सी ने दस्सिया कि मुफ्त निवेश जोन स्थापित करके सूबे विच वड्डी गिणती विच निवेश आकर्षित किया जा सकता है, जो नौजवानों लिए रोजगार के नवे मौके पैदा करने में सहाय होगा। यह पंजाब विच उद्योगिक विकास नूं हुलारा देने लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है। यह जोन अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अते निवेशकों लिए खिच का केंद्र बन सकता है, जो पंजाब विच वपारक मौकों की तलाश कर रहे हैं। इस नाल सूबे की आर्थिक हालत विच होर सुधार हो सकता है। उत्थे ही आनंदपुर साहिब विखे मिलिटरी अकैडमी की स्थापना का विचार सिख कौम लई मान अते सन्मान का प्रतीक हो सकता है। इस अकैडमी का उद्देश्य नौजवानों को राष्ट्रीय सेवा अते फौजी सिखलाई वाल प्रेरित करना है। मिलिटरी अकैडमी की स्थापना पंजाब के नौजवानों को फौज में भर्ती होने लई विशेष सिखलाई अते सिक्ख्या प्रदान कर सकती है, तां जो वो देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान पा सकन।
ਫੌਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈਨਰੀ ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਹੈਲਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ 36 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 152 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਕੈਂਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸ਼ਵਿਲੇ 'ਚ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਹੈਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸ਼ਵਿਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੈਲੂਲਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੋਰਾਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਰੂਸ ਦਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ F-16 ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਲਾਸਕਾ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਐਰੋਸਪੇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਅਤੇ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 4 ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਹਰਕਤ ਡਰਾਉਣੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਗਿਲੋਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਰਾਡ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੂਸੀ Su-35 ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹਵਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਰਲ ਗਿਲੋਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਲਗਭਗ 130 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਸਕਾ ਵੱਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਲਾਸਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੁੱਤ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਇੰਨੇ ਚਾਲਾਕ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਫਲੋਰੀਡਾ 'ਚ ਵੈਸਵਾਗਮਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਵੈਸਵਾਗਮਨ ਸੰਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪੀਪਿੰਗ ਫਲੋਰੀਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਐਸਕॉर्ट ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਵੂਮਨ ਐਸਕॉर्ट ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਫੇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਪੁੱਤ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਡੋਮ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਐਸਕॉर्ट्स ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਸਕॉर्ट्स ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਟੀ ਵੂਮਨ ਐਸਕॉर्ट्स ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 48 ਸਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਜੈਲਵਿਕ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 70 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਵੌਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਕੂਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਤਾਏ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਇੱਕਦਮ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਇਆ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।